नमस्कार दिलीप टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत। नूतन सिलेबस अनुसार आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर प्रथम विषय आस उत्कल विषय पार्ट 1 टी आम पूर्व भिडियो देखी। आज आम तर पार्ट 2 रे यही विषय क्वेश्चन आंसर को करवा। तो देखो आज कौन रही पाठ्य अंतर्गत क्वेश्चन आंसर मो बुझे पाठ्य अंतर्गत विषय देखा। क्वेश्चन आंसर क निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह दबा। ए देश जातिर पूर्व कथा यही पादरे थिबा पूर्व कथाटी रे क्यों कथा प्रकाश करुछि? अतीतर गौरव कथा, ऐतिहासिक कथा, सृजनशील भाव ना वैज्ञानिक चिंताधारा? ताले आंसर सठिक आंसर कोडा हबो? सठिक आंसर हबो हमर अतीतर गौरव कथा। एटा हबो सठिक आंसर। कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित क्यों प्रसंग पर आधारित? देशर प्रगति उपरे, देशर अर्थनीति, देशर अलिभा कहानी, देश पई उत्सर्गित भावना? ताले यार सठिक आंसर कोडा हबो? हमर सठिक आंसर हबो डी देश पई उत्सर्गित भावना। तापर जबा 3 नंबर 3 नंबर कहिछि से पुओ महिमा हेबो कि कली? कली हेबो माने मापी हेबो कि? ताले कहार महिमा कथा कहै छि? एही पादरे से शब्द कहा पई व्यवहृत होइछि? से पुओ महिमा हेबो कि कली माने मापी हेबो कि? ताले बक्सी जगबंधु को विषय कहै छि ना धर्मपद, गोपबंधु ना बाजीराउत? तो कहा विषय कहै छि ना सठिक आंसर हबो हमर गोपबंधु। गोपबंधु को ऊपर से शब्दटा प्रयोग रहै छि। से पुओ से गोपबंधु को बुझौछि। तापरे 4 नंबर मुकति पथर सैनिक बोली कवितार काहा को कह जाय छि? चंदन हजूरी, गोपबंधु, धर्मा ना बाजीराउत? काहा को मुकति पथर सैनिक बोली कह जाय छि? एही कवितार हमर बाजीराउत पई कह जाय छि जे मुकति पथर सैनिक। तापर देखिबा ख तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे एही उत्तर को काहे बाछिलो ताहा तुम सांग मान सहित आलोचना करो। तुमे सांग मान सहित आलोचना करियो काहे बाछिलो? कारण बहिरे देइछि सेही आंसर गुडिको। तापर मिली मिसी जोड़िबा कस तुम देइछि खस तुम देइछि कस तुम सहित खस तुमको जोग करिबा। कस तुम देइछि कोन बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेनी उभई अमर पथे। एपटे कोडी अछि देखो 4 नंबर दे देइछि एपटे माने बाम पट कस तुमर 1 नंबर सहित खस तुमर 4 नंबर देइछि। बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेनी उभई अमर पथे। तो एथि पई हम 4 नंबर देइछि कस तुमर 1 नंबर सहित खस तुमर 4 नंबर। 1 नंबर सहित खस तुमर 4 नंबर देइछि तेणु एटा हबो 1 नंबर। 1 नंबर एटा हबो बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइछंती। 2 नंबर देइछि तोषाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रक्त नई। तोषाली प्रांतर एपटे खस तुम देइछि कोडी ना तोषाली प्रांतर तेणु एटा को एटा हबो 1 नंबर सहित 4 नंबर 2 नंबर सहित 2 नंबर। 3 नंबर कोन देइछि दरिद्र जनरा बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेबो कि कली? एटी दरिद्र जनरा बंधु गोपबंधु को महिमा कार साथरे कली हेबो नाही अर्थात मापी हेबो नाही। तले कस तुम 3 नंबर सहित खस तुम 1 नंबर। 4 नंबर देइछि बाजीराउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेही। एथिरे खस तुम देइछि 3 नंबर रे मुक्ति पथर सैनिक बाजीराउतर ना एबे भी लुचि जाई नाही। तापर आगु जिबा कवितार पद गुडी आलोचना करिबा। निम्न रे कवितार किछि पद दिया जाइछि से गुडी को भलो रे पढिबा चिंता करिबा बुझिबा एवं सांगवान सहित आलोचना करिबा। ए सब देइछि पद गुडी क ख ग देइछि ताकू लिखिबो। तापर बुझी विचारी लेख कविता को भलो रे पढी निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुडी को उत्तर लेख। ए देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाडी रे केउ देश ओ जातिर पूर्व कथा संपर्क रे कह जाइछि? तले कोन हबो एथिरा हबो कोन ना हमर भारत देश आस उत्कल माने कोन ओडिसा रो आसी मानको कह जाइछि किंतु जेहेतु देश बोली उत्कल देश कहि परिबा नले भारत मध्य कहि परिबा। आ जाति कोन ना ओडिया जाति जेहेतु उत्कल मानको विषय देछि तेणु ओडिया जाति को पूर्व कथा संपर्क रे कह जाइछि। काहे कि ना कारण हम देश को स्वाधीनता आनिबा पई उत्कल मानको आह्वान दिया जाइछि। देश पराधीन थिला आम राज्य मध्य पराधीन थिला सेही समय रे स्वाधीनता संग्रामी मानको एकाठी करी हमर स्वाधीनता आनिया पई सेही संपर्क कह जाइछि। ख बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी केउ पथर पथिक थिले? आम देशर मुक्ति पथर पथिक से माने
କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିପାରିବ। ଅମର ପଥର ପ୍ରତୀକ ସେମାନେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅମର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର ରହିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ସାହସ ବଣିଆ ଦେଖେଇ ଆମକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅମର। ଗ ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ, ଦାୟାଦ କହିଲେ ସନ୍ତାନ, ଦାୟାଦ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ସନ୍ତାନ। ସେ ଜାତିର ଦାୟାଦ ବା ସେ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସର୍ବେ ସମସ୍ତେ। ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କଣ ବୁଝିଲ? ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଏ ପଦରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସନ୍ତାନ। କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖିବ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶପ୍ରେମ। ସେହିପରି ତୁମେ ଆଉ ଯାହା ଜାଣିଛ ଲେଖିବ। ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ତୁମେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ତୁମେ କେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ, ତୁମେ ଏଥିରୁ କଣ ଶିଖିଲ ଆଉ କଣ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଆଗକୁ ଭାବୁଛ, ସେଇଟା ଲେଖିବ। କଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲ? ଏବେ ତ ଦେଶ ପରାଧୀନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇକି ତୁମେ ଆଉ କଣ ତମ ଦେଶ ସେବା କରିପାରିବ ତାକୁ ଲେଖିବ, ତମ ମନକୁ ଲେଖିବ। ଅନୁମାନ କଳ୍ପନା, ତୁମେ ମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? କଣ କଲେ ତୁମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହୋଇପାରିବ? ଏଇଟା ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ? ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ତମେ ଗୋଟେ ପାଇକ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ? ନିଜେ ଏଇଟା ଭାବିବ, ତାକୁ ଲେଖିବ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? କଣ କଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମର ରହିବ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଶ ସେବା କେମିତି କରିବ ସେଇ କଥା ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ, ତେବେ ସେଇ ରକ୍ତର ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଏ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବ, ଅନୁମାନ କରିକି ଲେଖିବ। କବିତା ରଚନା, ଏଇ ପଦ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସାଗର ଜଳେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତଳେ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ହେଲା ଏକା ଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଆଲୋଚନା କରିବ କଣ? ଏ ଯେ କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? କବିତା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୋଇଥାଏ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଭଳି ତମେ ଯାହା ଜାଣୁଛ ଲେଖିବ। କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। କଣ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ଏଥିରେ? ବୀରତ୍ୱ ଭାବନା ରହିଛି, ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, ଏଇଭଳି ସବୁ ଭାବ ଏଇ ପଦ୍ୟରେ ରହିଛି। ତୁମର କବିତା, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେ ମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଲା ଭାଷା ବିଚାର। ଏଠି ଦେଇଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଧରଣୀକୁ ଆଉ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ଦେଇଛି 3, 2, 5, 9ଟା ଘର ଦେଇଛି। ସେ 9ଟା ଘରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଧରଣୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଇପାରିବ ପୃଥିବୀ, ମହି, ହେଲା ଅବନୀ, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ 4ଟା ମିଶେଇକି ଲେଖିବ। 9ଟା ପୃଥିବୀର 9ଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ସେ ଦେଇଛି। ଧରା, ଧରଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ପୃଥିବୀ, ମହି, ଅବନୀ, ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବ, ସେହିପରି ଗରବେ, ଗର୍ବେ, ସରବେ, ସର୍ବେ, ରକତ, ରକ୍ତ, ଆଦରସ, ଆଦର୍ଶ, ତରପଣ, ତର୍ପଣ। ଗ କାଳ ବା ସମୟ ବିଚାର, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ଉପର ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କର। ଯେପରି 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ଅତୀତ କାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କଣ ହବ? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିଥିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ 2 ନମ୍ବର, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ଅତୀତ କାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନରେ କଣ ହବ? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏବେ ବହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ
ବହିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଯେପରି ପୁଅ, ପୁଅ ଶବ୍ଦର, ନଈ ଶବ୍ଦର, ସାଗର ଶବ୍ଦ, ସୈନିକ ଶବ୍ଦର କ'ଣ ହେବ? ପୁଅ ଶବ୍ଦର ହେବ ପୁତ୍ର ହେବ, ସୁତ ହେବ। ସେହିପରି ନଈ ଶବ୍ଦର ହେବ ତଟିନୀ, ତଟିନୀ ହେବ ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ହେବ। ସାଗର, ସାଗର ଶବ୍ଦର ହେବ ସିନ୍ଧୁ ଆଉ ପାରାବାର। ସୈନିକ ଶବ୍ଦର ହେବ ଯବାନ ଏବଂ ସୈନିକ ବା ଯେଉଁ ସିପାହୀ, ସୈନିକର ସିପାହୀ ଆଉ ଯବାନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟିଚିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।